तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस हजार गुणा धनरे वृद्धि होइथाए। एहार बिना तुलसी गछ अधूरा होइथाए। श्रीकृष्ण स्वयं तुलसी गछर पूजा करिथिले एवं एहार रहस्य विषय रे वर्णना करिथिले। दर्शक बंधु, प्रत्येक हिंदू मानक घरे तुलसी गछ पूजा पाई थाए, किंतु बहुत लोक शास्त्र रे बता जाइथिबा तुलसी गछर महत्व गुण विषय रे जानि नाहंती। तुलसीर पूजा किपरि करिबा दरकार एवं तुलसी गछ मूलरे जल किपरि देबा उचित, ता सहित तुलसी गछ मूलरे केउ सबु वस्तु रखिबा शुभ होइथाए, एमिति केतेक नियमर पालन करिबा आपणक पई बहुत शुभकारी होइथाए। जदि आपण तुलसी गछरे सेही गुप्त जिनिसटी को बांधि देबे तेबे आपणको माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। ता सहित आपणक घरे माँ लक्ष्मीकर सदासर्वदा वास होइथाए। दर्शक बंधु, तुलसीर गछ घरे रहिबा प्रत्येक सदस्य मानक पई लाभकारी होइथाए। एही गछटी वास्तुशास्त्र रे समस्त दृष्टिकोणरू बहुत शुभकारी होइथाए। शास्त्र रे मान्यता अछि तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजार्चना करिबा द्वारा सेथिरु आपणको शुभ फल अवश्य मिलिथाए। तुलसी गछ को घरे रखिबा सहित जदि सेथिरे आपण एई गोटिए जिनिस को बांधि देबे त तेबे आपणको हजार गुणा अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए। काहेकि ना एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ अधूरा होइथाए। सेही गोटिए जिनिस तुलसी को संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपाई शास्त्र रे मध्य एही विषय रे बहुत भल भावरे उल्लेख करा जाइछि। दर्शक बंधु, केवल भारत रे नुहे संपूर्ण सृष्टि रे तुलसी गछर महात्म्य बहुत अधिक रहिछि। तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित सेथिरे आध्यात्मिक शक्ति मध्य भरी होई रहिथाए। गृहरे कौनसी शुभ कार्य हेउ किंबा यज्ञ रे हेउ सेथिरे तुलसीर विशेष भावरे प्रयोग करा जाइथाए। विष्णु पुराण रे मध्य सेथिरे तुलसी को विष्णुंकर पत्नी बोली उल्लेख करा जाइछि। सेथिपाई तुलसी गछ को जगत जननी बोली कुहा जाइथाए। तुलसी को समस्त देवादेवींकर वरदान प्राप्ति होइछि, जहा द्वारा तुलसीर पत्र को अमृत बोली माना जाइथाए। जेउ घरे बा जेउ स्थान रे तुलसी गछ रहिथाए सेठारे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वरंकर वास होइथाए, अर्थात त्रिदेवंकर वास होइथाए। दर्शक बंधु, आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे तुलसी गछर सठिक भावरे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर पाप सेही भली नष्ट होई जाए जेउ भली सूर्य उदय हेबा परे अंधकारर नाश होइथाए। शास्त्र रे मध्य कुहा जाइछि जेउ घरर तुलसी गछ सबुदिन पई हराभरा रहिथाए बा सबुज रहिथाए सेही घरे सुख समृद्धि एवं धन ऐश्वर्यर कमी होई न थाए। आपण माने जानि रखिबा उचित जे नारायणଙ୍କ पूजारे किंबा तांको चढ़ा जाउथिबा भोगरे तुलसी को अर्पण करिबा बहुत लाभकारी एवं फलप्रद अटे। काहेकि ना तुलसी पत्र बिना नारायण कौनसी भोग को स्वीकार करि नथांती। सेथिपाई प्रत्येक लोकमानंक घरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत लाभकारी अटे। जदि आपणଙ୍କ घरे तुलसी गछ रखिचंती तेबे घरर उन्नति एवं सुख समृद्धि पई तुलसी गछरे चूनरी अर्पण करिबा उचित। अनेक लोक माने निज घरे तुलसी गछ त लगाई दियंती, किंतु तांका द्वारा यही गोटिए भूल होई जाइथाए कि सेमाने तुलसी माता को चूनरी अर्पण करती नहीं, जहा फल सेमानंको माँ वृंदावती ठारू कौनसी भी शुभ फल प्राप्त होई न थाए। दर्शक बंधु, आपण माने जानि रखिबा उचित जे तुलसी गछरे चूनरी बिना माँ वृंदावती अधूरा होई थांती। तुलसी केवल गछ नुहे, से विष्णुंकर पत्नी मध्य अटंती एवं जगत जननी मध्य अटंती। सेथिपाई जदि आपण माने तुलसी माता को चूनरी अर्पण करि नाहंती तेबे आजि ठारू ही गोटिए चूनरी तुलसी गछरे बांधि दियंतु। एहा द्वारा पारिवारिक क्षेत्र रे सेमानंको बहुत शुभ फल प्राप्ति होइथाए एवं गृहरे प्रत्येक विवाहित महिला सौभाग्यवती हेबा सहित आयुष्य लक्षणी होइथांती। आपण माने तुलसी गछरे चूनरी बांधिबा समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे, जेपरी सेही चूनरीटी लाल रंगर होई नथिबा।
आपण ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିବାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନରି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଗୁଣା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୂର୍ବରୁ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀକୁ ଏକାଦଶୀ ସେହି ଚୁନରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚୁନରିକୁ ଆଣି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକାଦଶୀରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀର ବିବାହ କରାଇବା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏମିତି କିଛି ବସ୍ତୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗଛଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଭରା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ସେହି ଘର ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କୌଣସି ବି ଅପଶବ୍ଦ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଜୋତା, ଚପଲ, ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଥାଏ ତା ଚାରିପାଖରେ ପାନ ଛେପ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଘରର ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଘର ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଦୀପକୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋଡ଼ା ଦୀପ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ସେହି ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ହେବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କପଡ଼ା ନ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେଶକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ମହିଳା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘର ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା କରାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିଟି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିବେ। ଏମିତିକି ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟି ଶ୍ମଶାନ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତେଇବି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଶୁଭ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ତା ସହିତ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ମାଟି କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଲାଲ ଚୁନରିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଲାଲ ଚୁନରିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇଯିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।